So from the compressor, we are going to compress the atmospheric air at the particular pressure. Then we store it into reservoir, okay, or storage tank. Okay, so just we discussed in yesterday's lecture, the storage tank should possess the pressure carrying capacity so that the different accessories which are mounted on it can tackle with the that particular pressure and strength criteria. Okay, so basically the compressor is divided into two types. Okay, the positive displacement and the dynamic compressor. So positive displacement is transferred into two category, reciprocating and rotary one. Okay, so dynamic again is classified into two category, centrifugal type and axial type compressor. Okay, the compressor part we discuss in IHP also, then in power engineering also. Okay, so just use of compressor is to compress the atmospheric air at the particular level. So we are going to discuss what is the selection criteria and function of the compressor. Okay, so function is to generate the pressure. Then there is a device called as intercooler, which is placed in between single stage and multi-stage or two-stage compressor. So need of intercooler is, okay. So what is intercooler? See, in first stage compressor and in single stage compressor, we are going to compress the air in one piston and cylinder assembly only. Okay, so that its pressure is increases at the same time temperature is also goes on increasing. Okay, but when we have larger requirement of pressure, then we use multi-stage or two-stage air compressor. Okay, so in between two piston cylinder assembly, there is intercooler is placed. Okay, so that it will uh, decrease the temperature after the first stage compressor to the atmospheric level. Okay, so when air is compressed in the first stage, its temperature will increases due to heat generated during the compressor. Okay, so heat generated may increase the volume of air by expansion. Okay, the expansion होईल आणि त्यामुळे काय होईल, त्याचा volume increase होईल and it also increase the work done on the compressor. Okay, so for that reason the intercooler is located between two stage compressor. Okay, or the stages of compression. It is basically the heat exchanger with exchange heat and cooled the compressed air. Okay, so other types of compressor that you aware about, that is reciprocating air compressor, then rotary air compressor. Okay, then screw air compressor. Okay, so basic criteria for selection of compressor for the any pneumatic circuit or any pneumatic system is the pressure required by the system. Okay, so if you consider the multi-stage compressor, okay, multi-stage compressor, it will generate pressure up to 7 to 12 kg per centimeter square. Okay, so though it is generated 12 kg per centimeter square, we have limitation or by considering some losses from the piping, it will decrease up to 10. Okay, so multi-staging, we can say that it generates pressure up to 7 to 12 to 7 to 10 bar. Then single stage reciprocating air compressor can generate 3 bar to 7 bar compression pressure. Okay, vane compressor generate 7 to 10 bar again. Turbo compressor generate 2 bar pressure. Okay, so according to that, we can select which type of compressor we are is suitable for particular application. So we can use it for the application purpose. Okay, then along with the pressure, we required amount of
capacity of air delivered or air volume. Okay, so that in some cases the maximum air flow is required, in some cases the maximum pressure is required. So according to that, either from the criteria of pressure or air volume, we select the compressor. Okay, then cylinder geometry or the space required. Okay, sometimes due to lack of space, we use vane compressor, so it required less amount of space. Okay, in some cases the compressor needs to locate at the different position, and it will only transfer the compressed air at the location of your system. So according to that, according to construction, again the compressor is selected. Okay, so the picture shows the symbol of different type of compressor. Okay, so as we discussed earlier, the symbol of pump, then hydraulic motor, pneumatic motor. Okay, similar to that is the symbol of compressor. So basically it is circle, then a triangle is mounted which is hollow in shape. Okay, if it is filled, it's called as pump. ओके, म्हणजेच काय असणार आहे, जो सिम्बॉल तुमचा फील्ड केलेला असेल, जो सिम्बॉल तुमचा फील्ड केलेला असेल तो असेल तुमचा हायड्रोलिक साठीचा. ओके, आणि जो सिम्बॉल हा एम्प्टी असेल, इट इज बेसिकली ऑफ पंप, सॉरी न्यूमॅटिक वन. ओके, सो जे काही तुमचे प्रेशर जनरेटिंग डिव्हाइस आहे, जसं पंप आहे आणि इथे कॉम्प्रेसर आहे, हे दोघांचे सिम्बॉल सेम आहे, फक्त डिफरन्स काय, तो फील्ड होता हा हॉलो आहे. जे तुमचे ऍक्च्युएटर म्हणून वर्क करताय, म्हणजे हायड्रोलिक ऍक्च्युएटर असतील, म्हणजे हायड्रोलिक मोटर असेल किंवा न्यूमॅटिक मोटर असेल, या दोघांचे सिम्बॉल सेम आहे, म्हणजे ट्रायंगल फक्त अपोजिट केलेला आहे. फक्त डिफरन्स काय, पंप असेल म्हणजे तिथे वर्किंग मीडियम जर हायड्रोलिक असेल तर तो पूर्ण फील्ड असेल, आणि एमटी असेल तर तिथे एअर असेल. सो फर्स्ट वन इज द डायरेक्शन, युनि डायरेक्शन फिक्स व्हॉल्यूम कॉम्प्रेसर. ओके, एकच डायरेक्शन रन होणार, आणि एमटी म्हणून ते झालं कॉम्प्रेसर. ते बाय डायरेक्शन, दोन्ही साईडला ट्रायंगल आहे, सो इट इज बाय डायरेक्शन. देन डायरेक्शन एकच आहे, बट व्हॉल्यूम हा व्हेरिएबल आहे. सो युनि डायरेक्शन व्हेरिएबल व्हॉल्यूम कॉम्प्रेसर. ओके, युनि डायरेक्शन and variable volume compressor. Second one is bidirection and variable compressor. व्हॉल्यूम मी व्हॅरी करू शकतो, म्हणून इथे ट्रायंगल, सॉरी एक इन्क्लाइंड एरो दिलेला आहे. बायडायरेक्शन म्हणून दोन ट्रायंगल, कॉम्प्रेसर आहे म्हणून ते एमटी. ओके, याच्याच अपोजिट तुमचा एअर मोटरचा सिम्बॉल असेल, म्हणजे हा जसा ट्रायंगल हा सर्कल कर अँगल केलेला आहे, तसा तो बेस सर्कल कडे असेल, एमटी. ओके, सो दोज आर द सिम्बॉल ऑफ युअर compressor basically. Okay, so again there are some devices which are useful in your pneumatic system. Okay, so first is, as we discussed earlier, the FRL unit, that is filter, regulator and lubricator unit. Then the next is your twin pressure valve. Okay, so what is twin pressure valve? As name suggested, it is supply the compressed air in both the direction, but basically it works on the AND gate. जो काही एक ट्रूथ टेबल दिसतोय तुम्हाला, हा जो काही ट्रूथ टेबल आहे, इट इज AND गेट. सो व्हॉट इज ट्विन प्रेशर वॉल्व? ओके, सो हिअर इट प्रोव्हाइड विथ दी टू प्रेशर इनपुट. प्रेशर इनपुट जर बघितलं दोन असतील तर आउटपुट एकच आहे, म्हणजे इथे एक्स आणि झेड हे दोघे इनपुट आहे, दोघे इनपुट आहे, आणि झेड हा आउटपुट आहे. आता जे सर्किट तुमचे सेफ्टीसाठी खूप इम्पॉर्टंट असतात, ओके, त्या केसमध्ये तुमचा ट्विन प्रेशर वॉल्व हा यूज होतो. हाऊ, लेट्स सी.
Suppose, just a minute. ओके, सो बेसिकली जे सेफ्टी सर्किट असतं त्या केसमध्ये तुमचा ट्विन प्रेशर वॉल्व हा यूज होतो. आता मी काय बोललो तुमचा, इथे 2 इनपुट असतील आणि एकच आउटपुट असेल. ओके, आता कन्सिडर करा इथे तुमचा एक ट्रूथ टेबल दिलेला आहे अँड गेट. इट इज बेसिकली वर्क ऑन दी अँड गेट. सो अँड गेट मध्ये काय ते बघा, इनपुट प्रेशर 1, इनपुट प्रेशर P2 आणि आउटपुट. जर P1 ला प्रेशर नाही दिलं, P2 ला प्रेशर नाही दिलं, तर तुमचं आउटपुट काय असेल, 0 असेल. खाली ट्रूथ टेबल फंक्शन वाईज दिलेलं. सो दोन्ही केसमध्ये P1 P2 ला सप्लाय नसेल तर आउटपुटला सप्लाय नसेल. आता मी फक्त सप्लाय हा एक्स ला देतोय, एक्स म्हणजे एक इनपुटला देतोय. आता ज्यावेळेस मी सप्लाय इनपुटला देणार आहे, सो ड्यू टू प्रेशर दिस स्पूल, हा जो स्पूल आहे, हा स्पूल, तो स्पूल काय होईल, P1 ला प्रेशर दिला मी, म्हणजे स्पूल काय होईल, तुमचा राईट साईडला लिफ्ट होईल. आता स्पूल राईट साईडला जर मूव्ह झाला तर तो काय करेल, इट विल ब्लॉक दिस आउटपुट पोर्ट. जो पण पॉइंटरने दाखवतोय, इट विल ब्लॉक दिस पोर्ट. म्हणजे P1 कडनं येणारा प्रेशर हा पुढे जाऊ शकत नाही. सेकंड केस, P2 ला पण तो ब्लॉक करतोय, म्हणजे तिथनं सप्लाय होणार नाही. म्हणजेच मी फक्त P1 कडनं जरी प्रेशर दिला तरी माझा आउटपुट कडे सप्लाय जाणार नाही. आता मी फक्त P2 कडे प्रेशर दिला तर काय होईल, इट विल मूव्ह टुवर्ड द लेफ्ट साइड बाय ब्लॉकिंग दिस ओपनिंग अँड अगेन बाय क्लोजिंग P1. मी P2 कडे जरी सप्लाय दिला तरी माझा आउटपुट हे 0 आहे. इथे बघा, P1 ला मी सप्लाय दिला, P1 यस. P2 ला 0 जर केला म्हणजे नो सप्लाय असेल तर तुमचं आउटपुट हे 0च असणार आहे. मी P1 ला सप्लाय नाही दिला, मी P2 ला सप्लाय दिला तरी आउटपुट 0च आहे. मी ज्यावेळेस दोन्ही साईडवरनं प्रेशर देईल, म्हणजे इथे P1 ला आणि P2 ला, P1 आणि P2 हे दोन्ही साईडने जर मी प्रेशर जर सप्लाय दिला तरच काय होईल, हा जो काही स्पूल आहे, स्लायडिंग स्पूल, तो त्याची इंटरमिडिएट पोझिशन, म्हणजे आता जसं पिक्चर मध्ये दाखवलेलं आहे त्या पोझिशनला फिक्स राहील आणि हा जो काही सप्लाय तो सप्लाय पूर्ण आउटपुट कडे पास होईल. येतं लक्षात. म्हणजे जर अशी काही सेफ्टी डिव्हाइस आहे, सपोज तुमचं सेफ्टी डिव्हाइस आहे सीएनसी मशीन, सीएनसी मशीन वरती जर वर्क करताना, मी एक्झाम्पल वाईज घेतलं, सीएनसी मशीन वरती जर वर्क करताना जर मी ट्विन प्रेशर वॉल्व जर यूज केलं असेल तर त्या केसमध्ये काय होईल, जर वर्कर नंबर 1 च्या हातात जर एक्स कंट्रोल वॉल असेल, म्हणजे एक्स पोर्ट जर असेल, इकडे मी सर्किट पुढे डिझाईन केलं असेल, म्हणजे मला एक्स कडे सप्लाय पाठवायचा का नाही याचा जे काही कंट्रोलिंग असेल, याचा जो कंट्रोल वॉल बसवलेला असेल तो वर्कर नंबर 1 कडे असेल, और वाय जो असेल तो वर्कर नंबर 2 कडे असेल, किंवा हे दोन डिफरंट कंट्रोल वॉल असतील. जोपर्यंत मी हे दोन्ही ऑन करत नाही तोपर्यंत माझं मशीन और माझं जे काही वर्क असेल ते कम्प्लीट होणार नाही, चालू होणार नाही. ओके, म्हणजेच हा कशासाठी यूज करतो तुमचा, बेसिकली सेफ्टी ऑपरेशन साठी. ओके, म्हणजे एक्झाम्पल जर घ्यायचं ठरलं तर प्रेस मशीन मध्ये बघा, सेफ्टीसाठी प्रेस मशीन मध्ये मी 2 टाईप मध्ये प्रेस बटन यूज करतो. एकाच बटन वरती ते पिन नसतात, 2 टाईप ऑफ त्याला सप्लाय दिलेला असतो. ओके, सो इन सेफ्टी फीचर ऍप्लिकेशन हा जो वॉल असेल तो ट्विन प्रेशर वॉल यूज करतो. याला अँड गेट वॉल पण म्हणतात. कुठला, अँड गेट, दोन्ही ए अँड बी किंवा एक्स अँड वाय इफ ओपन देन अँड देन ओनली युअर आउटपुट इज ओपन. त्यापैकी एकला कुठला एक जरी क्लोज असेल तर तुमचा सप्लाय हा 0 असेल. ओके, नेक्स्ट इज शटल वॉल, किंवा त्याला आपण बोलतो ऑर गेट. आधी होता अँड गेट, देन शटल वॉल और गेट. व्हॉट इज ऑर गेट? सो इन पिक्चर, सो सिमिलर टू अँड गेट. अँड गेट मध्ये काय होतं, ज्यावेळेस दोन्ही सप्लाय येतात, दोन्ही सप्लाय ऑन असेल तरच आउटपुट ऑन असेल. या केसमध्ये नाही. या केसमध्ये तुमचा एक जरी सप्लाय ऑन असेल तरी तुमची सिस्टीम ही आउटपुट सप्लाय देते. ओके, अलॉंग विथ दी बोथ सप्लाय ऑन. सपोज when we supply the pressure from the P1 side,
P1 साइड कडनं जर मी प्रेशर सप्लाय केला तर दिस बॉल विल थ्रो बाय क्लोजिंग P2 पोर्ट आणि सप्लाय P1 कडनं आउटपुट कडे होईल किंवा आउटलेट कडे होईल. देन P2 कडनं जर मी सप्लाय ऑन केला तर इट विल फोर्स दिस बॉल टुवर्ड्स दी P1. सो P1 ब्लॉक होईल आणि P2 टू आउटलेट सप्लाय होईल. आणि मी दोन्हीकडनं जरी सप्लाय केला तर हा बॉल त्याची सेंटर पोझिशन मेंटेन करेल. सेंटर पोझिशन मेंटेन करेल बट आउटलेट पोझिशन ही ओपन असेल आणि P1 आणि P2 या दोघांकडनं सप्लाय हा आउटपुट कडे होईल. ते लक्षात सिम्बॉलिकली इथे रिप्रेझेंटेशन दिलेलं आहे. सो ऑर गेट A or B, okay, or P1 or P2 is on, your supply is on. Okay. सो ज्या केस मध्ये तुम्ही एकाच सिस्टीम वरती नंबर ऑफ सब सिस्टीम इन्स्टॉल करता, ओके, त्या केस मध्ये तुमचा शटल वॉल हा यूज होतो. किंवा इमर्जन्सी सिस्टीम मध्ये तुमचा सोर्स ऑफ प्रेशर, ओके, सोर्स ऑफ प्रेशर म्हणून तुमचा शटल वॉल जो असेल तो यूज केला जातो. ओके, सो देयर इज डिफरन्स बिटवीन दिस twin pressure wall and shuttle wall. Okay, next is quick exhaust wall. Quick exhaust, as name suggests, it remove the air quickly outside the system. Okay, so when air is exhausted from the cylinder without passing any direction control wall. ओके, म्हणजे आपण जनरली काय करतो, जे सिलेंडरचा किंवा ऍक्च्युएटरचा बी पोर्ट असेल किंवा आउटपुट पोर्ट असेल तो मी डायरेक्शन कंट्रोलरला सप्लाय करून नंतर ती ऍटमॉस्फिअरला रिलीज करतो एअर. बट अशी जर केस असेल की ज्या केसमध्ये एअर जे असेल ती मी डायरेक्टली ऍटमॉस्फिअरला एक्झॉस्ट करतो विदाउट पासिंग इट थ्रू दी डायरेक्शन कंट्रोल वॉल. ओके, सो त्या केसमध्ये जो वॉल यूज करतो त्याला बोलता क्विक एक्झॉस्ट वॉल. ओके, सो या केसमध्ये काय होता, इट विल हेल्प टू इंड्यूस हायर स्पीड in the cylinder through the quick exhaust air. Okay, basically when we pass the outlet air from the direction control towards the atmosphere, the speed of the air goes on decreasing. कारण जी काही DCV ची ओपनिंग असेल ती लिमिटेड असते एरिया. ओके, मग त्यानुसार तुमचा ऍक्च्युएटरचा रिट्रॅक्शनचा किंवा फॉरवर्डचा स्पीड हा डिपेंड करतो. ओके, बट क्विक एक्झॉस्ट मध्ये मी काय करतो, जी काही एअर असेल ती ऍटमॉस्फिअरला डायरेक्ट रिलीज करतो फ्रॉम क्विक एक्झॉस्ट वॉल. सो मॅक्झिमम एरिया मी प्रोव्हाइड करतो. त्यामुळे काय होणार आहे, एअर मी विदिन अ फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड मध्ये ऍटमॉस्फिअरला रिलीज करतोय, म्हणून स्पीड जो असेल ऍक्च्युएटरचा तो पण इन्क्रीज होतो. ओके, म्हणजे जर आपण कन्सिडर जर केलं तर इथे पोर्ट पी. ओके, सो हा जो काही सिलेंडर कडनं आउटपुट येणार आहे, आउटपुट येईल तो काय करतो, डायरेक्टली इथे एक्झॉस्टला कनेक्ट केलेला असेल. आधीच्या केसमध्ये ही ओपनिंग केस, ओके, इट इज ओपनिंग केस आहे. हा जो काही डायफ्रॅम असतो जो मेशिंग दाखवलेला आहे नॉर्लिंग टाईप मध्ये, सो इट इज डायफ्राम. ओके, तो क्लोज असेल ज्यावेळेस तुमचा सिलेंडर कडनं प्रेशर होतो, इट विल फोर्स दी डायफ्राम बाय क्लोजिंग दी पोर्ट पी. तो या पी पोर्टला क्लोज करतो आणि सर्व एक्झॉस्ट जो असेल तो आर पोर्ट थ्रू ऍटमॉस्फिअरला रिलीज करतो. ओके, अँड व्हेन द फॉरवर्ड पोझिशन, ज्यावेळेस पी कडनं सप्लाय येईल त्यावेळेस काय करेल, हा जो डायफ्राम असेल तो डायफ्राम हा जो आरचा पोर्ट आहे तो क्लोज करेल आणि जी काही एअर आहे ती एअर हा जे ओपनिंग दाखवलेलं इथे या दोन्ही साईडच्या ओपनिंग मधनं ती सिलेंडर नंबर किंवा सिलेंडरला सप्लाय करेल. सिम्बॉलिकली जर बघितलं तर नॉर्मली जी काय डॉटेड लाईन दाखवली ती पायलट लाईन आहे, म्हणजे एक्सटर्नल फोर्स यूज करतोय मी. कुठला एक्सटर्नल फोर्स, तुमच्या सिलेंडरचा आउटपुट फोर्स, तो यूज करून हा जो बॉल म्हणजे तिथे या केसमध्ये डायफ्राम आहे, ती डायफ्राम मी साईडला शिफ्ट करतो सो दॅट द मॅक्झिमम अमाउंट ऑफ एअर कॅन लिव्ह फ्रॉम द सिस्टीम. ओके,
ओके, म्हणजेच काही तुमच्या इंडस्ट्रीमधले जे ऍप्लिकेशन असतात, काही केसमध्ये मला जी काही सिस्टीम मध्ये एअर फिल झालेली असेल ती लिमिटेड टाइम मध्ये किंवा फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड मध्ये सिस्टीम मधून बाहेर टाकायची असते, त्या केसमध्ये मी क्विक एक्झॉस्ट वॉल हा यूज करतो. ओके, दिस इज क्विक एक्झॉस्ट वॉल. नेक्स्ट इज टाइम डिले वॉल. ओके, ऍज नेम सजेस्टेड, टाइम डिले म्हणजे एका फिक्स टायमिंग नंतर तुम्हाला ऑपरेशन जर परफॉर्म करायचं असेल. ओके, सो इट विल प्रोव्हाइड, और दिस वॉल इज यूज टू इनिशिएट द डिले सिग्नल इन द न्यूमॅटिक सिस्टम. ओके, म्हणजे सिस्टीम ऑन केल्यानंतर 5 मिनिटानंतर किंवा 10 मिनिट नंतर किंवा 3 मिनिट नंतर एका स्पेसिफिक टाइम नंतर तुम्हाला सिस्टीम ही वर्क होण्यासाठी स्टार्ट पाहिजे. म्हणजेच मी काय केलं, त्याला 5 मिनिट किंवा 3 मिनिट किंवा 2 मिनिट हा डिले प्रोव्हाइड केला ऑपरेशनसाठी. सो व्हेन वी यूज टाइम डिले वॉल, specific delay time is provided in the application. Okay, whatever it may be decided, जे डिसाइड केलं असेल त्यानुसार त्याचा एक टाइम डिले प्रोव्हाइड होईल. तर इट विल कन्सिस्ट ऑफ बेसिकली one wall body, then one 3x2 direction control wall. So here it is 3x2 direction control, सिम्बॉलिकली तुमच्या लेफ्ट साईडला दाखवलेला आहे. हा एक 3x2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल आहे. आता 3x2 म्हणजेच काय, 3 पोर्ट आणि 2 पोझिशन. सो दिस इज पी, दिस इज ए आणि हा रिटर्न लाईन आर. ओके, 3 पोर्ट आहे. इट इज spring mounted spool is placed, then here is air chamber, then it is non-return wall or check wall, then adjustable screw to provide specific amount of air from the system or towards the system. Okay, so what happened when we supply or when we connect your direction control wall, म्हणजे हा डायरेक्शन कंट्रोल वॉल. आता बघा तुमचं सिस्टीम कुठे कनेक्ट केलेले असेल, इथे मी सिम्बॉल मध्ये दाखवतो बघा. इथे हा पी पोर्ट आहे, इथे पी पोर्ट आहे, इथे तुमचं एफ आर एल युनिट असेल, या पॉइंटला एफ आर एल युनिट असेल आणि इथे खाली कॉम्प्रेसर असेल. ओके, म्हणजे मी कॉम्प्रेसर करून एफ आर एल युनिट नंतर डायरेक्शन कंट्रोलर सप्लाय दिला. इथे तुमच्या पुढे ऍक्च्युएटर असेल, जे असेल ते किंवा जे वर्क असेल ते. ओके, क्लिअर आहे. तुमची सिस्टीम या लाईन वरती प्लेस केलेली असेल, एवढ्या म्हणजेच एवढ्या पॉइंट वरती हा डायरेक्शन कंट्रोल वॉल आणि हे तुमची सिस्टीम इथे या पी पोर्टला. आता पी पोर्ट हा ए सोबत कनेक्ट नाही. इथे जर बघितलं आपण इथपर्यंत सप्लाय आणतोय, थोडक्यात हा इथे कनेक्ट आहे आताच्या कंडिशनला, म्हणजे क्लोज पोझिशन मध्ये मी पी पर्यंत सप्लाय दिलेला आहे. पण पी सप्लाय दिला, सो प्रेशर इज नॉट दॅट मच विच इज slide the spool towards the right direction so that it will compress the spring and allow the air to flow through a port so that the actuation of your cylinder actuation होईल एवढा प्रेशर तुम्ही सप्लाय केला. पण ही स्टिफनेस, स्प्रिंगची स्टिफनेस अशी ऍडजस्ट केलेली असेल की ती ह्या प्रेशरमुळे ओपन होणार नाही. ओके, म्हणजेच काय, तुम्ही सप्लाय ऑन करून दिलेला आहे तरी तुमचं सिलेंडर ऍक्च्युएट होत नाही. का? कारण मला त्यावरती डिले द्यायचा आहे 10 मिनिट किंवा 15 मिनिट. आता मी तो कसा देणार आहे? हे जे काही एअर चेंबर आणि लेफ्ट साइडची असेंब्ली, इट इज बेसिकली यूज फॉर द टाइम डिले पर्पज. ओके, सायमल्टेनियसली मी झेड पोर्ट थ्रू, एक एक्सटर्नल पोर्ट थ्रू सप्लाय एअरचा सप्लाय ऑन करतो. ओके, इथे ऍडजस्टेबल स्क्रू आहे. सो किती अमाऊंट ऑफ एअर मला पास करायची ते यावरनं डिसाइड होईल. आता पहिल्या केसमध्ये ज्यावेळेस मी झेड कडनं सप्लाय देईल त्यावेळेस तुमची एअर जी असेल ती फक्त या ऍडजस्टेबल स्क्रूच्या पॉईंट मधनं चेंबर मध्ये जाईल. हा चेक वॉल आहे, इथनं जर जायचा प्रयत्न केला तर तो काय करेल, हा बॉल अप डायरेक्शन पुश करेल आणि सप्लाय रिस्ट्रिक्ट करेल, म्हणजे वन डायरेक्शन जाईल फक्त ह्या पॉईंट थ्रू. आता
हे चेंबर तुम्हाला जेवढा डिले तेवढ्या डिले पर्यंत फिल होईल कॉम्प्रेस एअरने. तुम्हाला पाहिजे 10 मिनिट, तर त्यानुसार मी हा लीड स्क्रूची पोझिशन ऍडजस्ट करेल आणि 10 मिनिटमध्ये हा चेंबर फुल भरेल. तुम्हाला 3 मिनिट पाहिजे, 3 मिनिटसाठी मी लीड स्क्रूची पोझिशन ऍडजस्ट करेल, तेवढा फ्लो अलाउ करेल आणि 3 मिनिटांमध्ये हा चेंबर फुल भरेल. आता चेंबर फुल झाला 3 मिनिट, मग 3 मिनिटांनंतर काय होईल, तो जो काही फुल झालेला प्रेशर आहे तो प्रेशर या स्पूल वरती जाईल आणि हा स्पूल हा राईट साईडला मूव्ह होईल. सो दॅट टू राईट साईडला मूव्ह झाल्यानंतर तुमचा P2A पोर्ट हा कनेक्ट होईल आणि तुमची ऍक्च्युएशनची पोझिशन असेल ती ऑन होईल. म्हणजेच काय केलं मी, तुमचं सर्किट टोटल ऑन आहे तरी ते वर्किंग मध्ये नाही आलं. का नाही आलं? कारण मी त्याला टाइम दिलेला होता 5 मिनिट. बरोबर 5 मिनिटांपर्यंत तुमचा हा एअर चेंबर असेल तो फिल होईल. ओके, 5 मिनिट पर्यंत हा एअर चेंबर फिल होईल आणि तो ह्या स्पूल वरती एक्सेसिव्ह प्रेशर क्रिएट करेल आणि इट विल स्लाइड स्पूल अँड कनेक्ट P2A. ओके, आता ज्यावेळेस मी रिटर्न स्ट्रोक करणार आहे, रिटर्न स्ट्रोक करताना काय होईल, ज्यावेळेस मी हा डायरेक्शन कंट्रोलचा रिटर्न स्ट्रोक हा प्रेस करेल, स्प्रिंग रिलीज करेल, त्यावेळेस काय होईल, हा स्पूल लेफ्ट साईडला मूव्ह होईल आणि तो ए पोर्ट आहे तो आर ला कनेक्ट करेल. म्हणजे आता जसं दाखवलेला आहे हा P2A to R म्हणजे ऍटमॉस्फिअरला रिलीज करेल. आणि इथला जे काही एअर मधला प्रेशर आहे तो प्रेशर एक तर ज्या लाईनने आलेला आहे तिथनं पास होईल तो, आणि सायमल्टेनियसली हा जो काही चेकवाल आहे तो काय करेल, आता रिटर्नच्या वेळेस प्रेशर ह्या बॉल वरती प्रेस करेल, हा बॉल डाऊनवर्ड डायरेक्शनला जाईल आणि इट विल पास दी फ्लो फ्रॉम चेकवॉल ऑल्सो. म्हणजे एक्झॉस्ट जो असेल, एक्झॉस्टच्या टायमिंगला कमी टायमिंग मध्ये सर्व एअर असेल ती बाहेर फोर्सफुली निघून जाईल. ओके, सो symbolically this is your air chamber. So first supply is at this point, sorry, supply is at this point, your system is closed, then another supply is passed from this point. It will restrict check wall कडनं पास होणार नाही कारण तो क्लोज मध्ये, फक्त इथनं सप्लाय होईल, इथे पूर्ण एअर चेंबर फिल करेल आणि एअर चेंबर यावरती प्रेशर ड्रॉप करेल आणि तुमचा डीसीबी असेल तो ऍक्च्युएट होईल. नंतर हा सप्लाय कनेक्ट होईल. रिटर्नच्या वेळेस ज्यावेळेस मी डीसीबीची पोझिशन चेंज करेल त्यावेळेस सर्व जी काही एअर चेंबर मधली एअर आहे ती तुमच्या फ्लो कंट्रोल वॉल आणि चेक वॉलला प्रेस करून तो परत आउटला बाहेर पडेल. ओके, सो बेसिकली टाइम डिले वॉल इज यूज टू प्रोव्हाइड डिले फॉर द ऑपरेशन. ओके, then actually this portion is belongs to your hydraulic system. आपण ज्या हायड्रोलिक सिस्टीम मध्ये पाइपिंग यूज केलेली होती, सो दिस पाइपिंग इज कॉल्ड ॲज होज. ओके, सो होज इज यूज्ड ॲज द फ्लूइड सप्लाइंग एलिमेंट इन द हायड्रोलिक सिस्टीम. ओके, जर तुम्ही होज जर बघितली तर ती बेसिकली 3 लेयरची बनलेली असते. So it consists of 3 layers. The first one is the tube. Okay, first one is tube. एक ट्यूब असेल, मेटलची ट्यूब असेल, इंटर वन जी आतमधली असेल ती. सो ही एक मेटलची ट्यूब असेल, कारण जर तुम्ही ऍप्लिकेशन वाईज आपण बघितलं तुमची हायड्रोलिक सिस्टीम जी असेल तर इट इज यूज फॉर दी हाय प्रेशर सिस्टीम. हाय प्रेशर साठी किंवा हाय लोड कॅरी कॅपॅसिटी साठी हायड्रोलिक सिस्टीम यूज करता. ओके, प्रेशर हाय म्हणून मी जी काही ट्यूब असेल ती मेटलची ट्यूब यूज करेल. बाहेर त्याच्यामध्ये एक रेनफोर्सिंग मटेरियल प्लेस केलेलं असेल एक मेशिंग टाईप मध्ये, आणि आउटरला एक रबरचं कव्हर असेल. ओके, सो दिस इज होज. आणि सिमिलरली न्यूमॅटिक जर बघितली तर ती 10 बार प्रेशर साठी यूज करता. ती एक प्लास्टिकची सिंपल टाईप मध्ये एक ट्यूब असते. ओके, देन as we discuss in this, okay, here air chamber is provided. So air chamber is nothing but your accumulator. ओके, एक एनर्जी किंवा एअर स्टोरिंग डिव्हाइस आहे. इथे जर बघितलं मी काय केलेलं होतं,
तुमची जी काही एअर होती कॉम्प्रेस्ड एअर ही स्टोर करून ठेवली, एनर्जी स्टोर केली. सो सिमिलर टू दॅट ह्या केसमध्ये, सो अक्युमुलेटर बेसिकली अक्युमुलेटर इज डिवाइस और अक्युमुलेटर इज दी एनर्जी सेविंग डिवाइस. ओके, अक्युमुलेटर इज दी pressure vessel store or used to store the hydraulic energy, okay, and used when we required it. आता काही केस मध्ये काय होतं बघा, कन्सिडर जर केलं तर all of you know about the properties of hydraulic oil. Oil is not compressible. Important आणि फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज नॉट कॉम्प्रेसिबल. मी ऑइल हे कॉम्प्रेस करून ठेवू शकत नाही. जर तुम्ही न्यूमॅटिक सोबत जर कम्पेअर केलं तर वी कॅन कॉम्प्रेस दी ॲटमॉस्फेरिक एअर अँड स्टोर इट इन टू व्हेसल. आपण रिसिव्हर किंवा व्हेसल मध्ये ती स्टोर करून ठेवू शकतो, जेव्हा पाहिजे तेव्हा ती यूज करू शकतो. बट हायड्रोलिक साठी मला कंटिन्युअसली पंप हा वर्किंग मध्येच ठेवावा लागतो, की जेणेकरून पंप हे कॉम्प्रेस काय ऑइल जे असेल ते सक करेल आणि प्रेशराईज करून सिस्टीम वरती सप्लाय करेल. म्हणून मी जी काही ऑइल आहे ते कॉम्प्रेस करून स्टोर करू शकत नाही, कारण फ्लुइड इज नॉट ऑर ऑइल इज नॉट कॉम्प्रेसिबल. सो त्या केसमध्ये मला जर सिस्टीम पॉवर फेलियर झालं, ओके, एक्झाम्पल वाईज जर घेतला तर हायड्रोलिक सिस्टीम वरती जर सपोज एक ऑपरेशन चालू आहे आणि त्या केसमध्ये सपोज पॉवर कट झाला किंवा काही फेलियर झालं, तुमचा पंप बंद पडला आणि ऑपरेशन तर इम्पॉर्टंट आहे, मग त्या केसमध्ये मी एनर्जी स्टोरिंग डिव्हाइस म्हणून अक्युमुलेटर यूज करतो. ओके, so accumulator is the energy storing device and we can use it whenever demanded. Okay, so function of accumulator is to meet peak demands of power. Okay, then to smooth out pressure shock, म्हणजे काही केसमध्ये सडन चेंज ऑफ प्रेशर जर झालं तर सिस्टम डॅमेज होतं. म्हणजेच आपण जर इलेक्ट्रिकली जर बघितलं तर एक स्टॅबिलायझर बसवलेलं असतं बघा कुठल्याही डिव्हाइसला. जर तुमची फ्रिक्वेन्सी फ्लक्च्युएट जर झाली तर तुमचे सर्व इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनंट हे डॅमेज होतात. मग त्यासाठी एक स्टॅबिलायझर बसवलेलं असतं की ती सेफगार्ड म्हणून वर्क करतं आणि कॉन्स्टंट अमाऊंट ऑफ फ्रिक्वेन्सी ही तुमच्या जे काही ऍप्लिकेशन असेल, अप्लायन्सेस असेल त्याला सप्लाय करतो. सिमिलर टू दॅट युअर अक्युमुलेटर इज स्मूथ आउट द प्रेशर सर्च और प्रेशर शॉक. तो शॉक ऍब्झॉर्ब करतो, फ्लक्च्युएशन इन प्रेशर ऍब्झॉर्ब करतो आणि कॉन्स्टंट अमाऊंट ऑफ प्रेशर हा सिस्टीमला सप्लाय करतो. ओके, देन इमर्जन्सी सोर्स, पॉवरचा इमर्जन्सी सोर्स म्हणून तुम्ही अक्युमुलेटर यूज करू शकता. ओके, इट कॅन होल्ड हाय प्रेशर. ओके, म्हणजे काही केसमध्ये मी जे पंप शटडाऊन जरी झाला तरी मी अक्युमुलेटर मध्ये स्टोअर केलेलं जे काही प्रेशर असेल ऑइलचं, ते प्रेशर यूज करून मी ऍप्लिकेशन किंवा सर्व्हिस रन करू शकतो. ओके, सो देयर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ अक्युमुलेटर. ओके, डेड वेट टाइप, स्प्रिंग टाइप आणि गॅस टाइप. सो the total is not in your syllabus. So first is tower type, just the introductory or the informative part. Tower type accumulator. The tower type म्हणजे काय, हे जर बघितलं असेल तुम्ही दी लंडन ब्रिज, त्या केसमध्ये जी काही पॉवर सोर्स हा यूज करताय, ओके, तो पॉवर सोर्स मी वॉटर यूज करून करतोय टू ओपन अँड क्लोज दी ब्रिज. Okay, so this is tower type accumulator. We discuss how it will actually work. Okay, then rise weight or dead weight type accumulator. What is dead weight type accumulator? See, basically accumulator काय करतोय तुमचा, जी काही प्रेशर असेल, हाय प्रेशर असेल, तो मी स्टोर करून घेतोय. ओके, सो आता या केसमध्ये बघा एक चेंबर असेल, या चेंबर वरती एक डेड वेट प्लेस केलेला आहे. ओके, तर काय होईल, ज्या केसमध्ये तुम्ही accumulator प्लेस करणार आहे, ओके, सो इफ यू कन्सिडर the accumulator is placed in between your system. ओके, एक इथे घेतला आणि पुढे तुम्ही तुमच्या ऍक्च्युएटर्सला अप्लाय दिलेला आहे.
सपोज प्रेस ऑपरेशन आहे, प्रेस मशीन आहे, हा प्रेसला दिला. आता काय होईल, फर्स्ट टाईप मध्ये ज्यावेळेस तुम्ही सप्लाय ऑन करणार आहे त्यावेळेस जे काय हायड्रोलिक ऑइल असेल ते हायड्रोलिक ऑइल आधी हा फ्लूइड चेंबर लिफ्ट करून यामध्ये स्टोअर होईल, ह्या ब्लॅडर मध्ये किंवा अॅक्युमुलेटर मध्ये, की ह्यावरती एक स्पेसिफिक अमाऊंटचं वेट हे इन्स्टॉल केलेलं असेल. ओके, तो काय करेल म्हणजे हा जो काही फ्लूइड चेंबर आहे तो फ्लूइड चेंबर लिफ्ट करेल आणि हे पूर्ण व्हॉल्यूम असेल ते ऑइलने फिल होईल विथ द सेम प्रेशर जो तुम्ही बिल्टअप केलेला असेल, से 200 बार प्रेशर, आणि इट इज क्लोज नाव. फिल झाला, क्लोज झाला आणि कंटिन्युअस तुमच्या ऍक्च्युएटरला सप्लाय झाला, तुमचं वर्क डन झालं. इमॅजिन करा तुमचा पॉवर कट झाला म्हणजे पंप कडनं येणारा सप्लाय हा बंद झाला, बट प्रेस मशीन तुम्हाला चालू करायची. ओके, प्रेस मशीन चालू ठेवायची. मग त्या केसमध्ये जशी तुमची प्रेशरची रिक्वायरमेंट आहे त्यानुसार इथे हे डेड वेट प्लेस केलेलं असतं. सो डेड वेट मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन बाय क्रिएटिंग द प्रेशर ऑन दिस स्टोर्ड ऑइल. या ऑइल वरती प्रेशर क्रिएट करतो डेड वेट आणि सप्लाय सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर टू दी ऍक्च्युएटर. ओके, अगेन ज्यावेळेस तुमचा सिस्टीम ऑन असेल त्यावेळेस एनी फ्लक्च्युएशन सिस्टीम मध्ये काही जे फ्लक्च्युएशन असेल तर फ्लक्च्युएशन हे ऍक्युमुलेटर टॅकल करेल. ओके, सो बेसिकली एनर्जी स्टोरिंग डिव्हाइस म्हणून मी ते यूज केलं. काय होणार आहे, सिस्टीम जोपर्यंत चालू आहे तोपर्यंत मला ऍक्युमुलेटरची गरज नाही. ओके, सेफ्टीसाठी एक सप्लाय फक्त इकडे देऊन ठेवला, हे पूर्ण फिल होईल. पॉवर कट झाला म्हणजे पंप बंद झाला, सप्लाय क्लोज झाला. मग सप्लाय कुठनं पाहिजे, मग हे जे ऑइल स्टोअर केलेलं असेल त्यावरती तुमचा डेड वेट प्लेस केलेलं असेल. तुम्ही जेवढं डेड वेट प्लेस करणार आहे त्या रेशो मध्ये इथे प्रेशर क्रिएट होईल आणि इट विल फोर्स दिस फ्लूइड चेंबर डाउनवर्ड डायरेक्शन बाय अलाउइंग प्रेशर टुवर्ड्स दी ऍक्च्युएटर. ओके, म्हणजेच मी एनर्जी स्टोअर करून ठेवली. ओके, म्हणजेच काय, एक ग्रॅव्हिटी वेट त्यावरती ऍड केलेलं असेल टू प्रेशराइज द सिस्टीम. ओके, so this is the accumulator. Okay, then compressed gas accumulator. Okay, or gas charge accumulator. So what is compressed? Instead of instead of dead weight, here a bladder is provided. ही जी दिसते ही एक ब्लॅडर आहे, जी येलो कलर दिसते ती ब्लॅडर आहे, which is filled with the nitrogen. Okay, so bladder filled with the nitrogen or any compressed gas, like compressed gas त्यामध्ये प्लेस केलेला असेल. So very first, when your system is connected, it will create the force by allowing this port. हा पोर्ट जो असेल तो ओपन होईल by pushing this bladder. तो ब्लॅडरला पुश करेल आणि ब्लॅडर मधली जी काही एअर असेल किंवा गॅस असेल तो कॉम्प्रेस होईल, कारण ती ब्लॅडर ही कमी होईल, ती कॉम्प्रेस होईल आणि हा जो काही रेड कलर दाखवतो यामध्ये तुमचं हायड्रोलिक ऑइल हे स्टोअर होईल बाय कॉम्प्रेसिंग दिस ब्लॅडर. आणि